ශ්‍රී ලංකාවේ දියුණු වෙමින් පවතින ආර්ථිකයේ කාන්තා නායකත්වය හා ව්‍යවසායකත්වය. මේ ගැන කොටුවෙන් පිට කතා කරන මාතෘකාවට අපිත් එක්ක අද විශේෂ කෙනෙක් එකතු වෙනවා. She is a leading corporate trainer and also a media personality and also a person who always willing to help everyone at any time. Miss Bernadine Jayasinghe. අයිබෝන්. අයිබෝන්. අක්කි කියලා කියන්නත් පුළුවන් මට. නමුත් අපි ඉතින් ලොකු වයසක් නැහැ. එහෙම කියන්න පුළුවන්නේ. මම මිස් බර්නඩීන් වඳුරන්නේ ගොඩක් කල් ඉඳලා මම ඉස්කෝලේ යන දවසේ ඉඳලා මම අඳුරන්නේ. ඉස්සලාම මම පටන් ගත්තේ අක්කිත් එක්ක මීඩියා කාලේ ඉඳලා අපේ ඉස්කෝලේ තිබ්බ. ඒ ආපු ජර්නි එකේ ඉඳලා අද වෙනතුරු මම බර්නඩීන් අක්කිව දකින්නේ විශේෂ කෙනෙක් විදිහට මගේ ජීවිතේ. මම දන්නවා අපේ කාන්තාවක් විදිහට ගර්ල් කෙනෙක් විදිහට අපේ ලයිෆ් එකේ අපිට කොහෙම හරි රෝල් මොඩල් කෙනෙක් ඉන්නවා අපේ ලයිෆ් එක ෂේප් අප් කරගන්න. ඒ අතර බර්නඩීන් අක්කි මගේ ලයිෆ් එකේ හිටපු විශේෂ චරිතයක්. මම ඇය තුලින් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. මගේ ජීවිතේ මම කරන්න ඕන දේවල් මම ගොඩාක් විදිහට හදාගත්තා. ඒ ගැන මට ගොඩක් සතුටුයි සහ ආඩම්බරයි. මම හිතනවා ඒක අක්කිට මම විශේෂයෙන් තෑන්ක් කරන්න ඕනේ. ඒ chance එක මට අක්කි දන්නෙත් නැතුව ඇති මට එහෙම දෙයක් ඉන්ස්පිරේෂන් එකක් දුන්නා කියලා. නමුත් ඒ වෙනුවෙන් මම අක්කිට තෑන්ක් කරනවා. I'm extremely proud of you. අද මට හරිම සතුටුයි. ඒ වගේම හරිම ආඩම්බරයි. Because I'm happy that you are working hard to inspire many more. ඉතින් ඇත්තටම වැදගත් වෙන ජීවිතේ අපි කොහොමද තව කෙනෙක්ව ඉන්ස්පයර් කරන්නේ? කොහොමද අපි ඉගෙන ගන්න දෙයකින් තව කෙනෙකුට දෙයක් දෙන්නේ? So I'm really proud of your amazing initiative with the team and I wish you all the very best. කතා කරන්න ඕනේ අද කාන්තාවන් ගැන. මොකද මේ මාසේ අපි dedicate කරනවා කාන්තාවන් වෙනුවෙන්. It's a women's month. Women's day විතර නෙමෙයි, it's a women's month. I know every day a woman should be appreciated. So with this women's month, we thought we'll talk about how women's leadership and entrepreneurship is based in Sri Lanka and how are the opportunities we have worldwide as a woman to succeed in life. So I just want to know like a backstory, how you came into this whole idea of building up your own image, like having an entrepreneurship and coming to the world, not just getting framed. So because of that, those ideas, how you came up to this whole thing that, you know, I need to do this. How did you start it? I believe it's a beautiful, amazing question because we always ask ourselves, who do we want to be? Why are we born to this world? And sometimes, if I'm to tell it in a very simple way, sometimes we're quite confused about our lives. We're thinking, who do we really want to be? Why do I want to be that person? Sometimes we tend to look at certain people and tell ourselves, maybe I should be like them. And sometimes we look at certain people and question ourselves, what do I really want in my life? So these are the same kind of question that we keep on asking ourselves again and again and again. But I think, so I'm also the same. I kept on asking myself, but the only simple thing that I wanted in my life was to do something in the best of the ability, according to the best of my ability. And also I wanted to discover the magic within. Yes. And something that I want to tell everyone is that discover the magic within. That's really important. And it's not that easy. Yeah. We need to listen to our heart and we have to always decide from our mind. And we have to keep on asking ourselves, what's the magic I am blessed with, which I can use to bless many others as well. And every single person has something within them. But are we ready to discover it? Are we ready to work on ourselves? Are we ready to really, really figure out our purpose of our life? And are we really going to put our heart and soul into it and work hard to create a positive impact is something we have to keep on reminding ourselves. So from the start, I think I was very ambitious. I had that internal urge and the want and the need, and that passion kept on saying that I need to do this, I want this, and I kept on working hard. But if I'm to be very, very honest, if I'm to go back down my memory lane during school and when I was a child, I was quite shy.
I'm not sure whether you've heard about that. Yes, yes, I have heard. I know that you were into sports. Yes. netball player කෙනෙක් මෙහෙම හිටියට. ඒ ස්පෝර්ට්ස් කරලා වුණාට හැබැයි හරි shy. මට ඉස්කෝලේ ටීචර්ස්ලා කියනවා බර්නඩීන් අක්කා කියන්නේ හරිම shy කෙනෙක් ඕම හිටියට. හැබැයි she's blessed with so many talents. That's what every teacher said in school, and we were inspired as young sisters of you. Like අපි එච්චර ලොකු වයසක් නැහැ. අපි were the same ages in school, but the story that we heard, like we had something to look forward to when we grew up in school also. We have to become like these Akkis. Like that was something I saw, like when we were young, we always look up to someone and we always tell that we want to become her, like her one day. ඒ චරිතයක් වුණා අකි අතරම කිව්වොත් ඉස්කෝලේ. එහෙම දන්නේම නැතුව අපි එහෙම වෙනවා මම shy මම දන්නේ නැහැ, I don't think people knows about my existence even කියන වෙලාවට. But you are actually, because that is something very beautiful, because unknowingly you are doing something, unintentionally you are doing something to the community. So you were someone like that. Thank you so much. And I'm really amazed of how you appreciate someone and how you remember everything. And that's something all women, all humans need to have within them. We have to always appreciate, encourage, support, and celebrate each other. I think that's a brilliant quality that anyone should have within them. And especially when you're talking about being shy, I think we really need to figure out what kind of a personality we have. Because introverts කියලා කට්ටියක් ඉන්නවා, extroverts කියලා කට්ටියක් ඉන්නවා, ඒ වගේම ambivert කියලා කට්ටියක් ඉන්නවා. ඉතින් අපි මොන වගේ චරිතයක්ද, අපිට තියෙන මොන වගේ personality එකක්ද කියන එක අපි discover කරගන්න එක, තේරුම් ගන්න එක ඉතාමත්ම වැදගත්. මොකද ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා සමහර වෙලාවට අපි හිතනවා මම ටිකක් shy පුද්ගලයෙක්, ඉතින් මට මේ දේවල් කරන්න බැරි වෙයි. ඉතින් මට මේවා කරන්න බෑ, වෙන කෙනෙක්ට පුළුවන් වෙයි. ඉතින් අපි හැමදාම සමහර වෙලාවට ඒ කියන්නේ ඉදිරියට යන්නේ නැතිව ඒ opportunities grab කරන්න නැතුව ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ එකක්, අපි කවුරු වෙන්නද කැමති කියලා අපෙන් අහලා ඒ තැනට යන්න අවශ්‍ය දේවල් අපි හදාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් naturally introvert කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, naturally shy පුද්ගලෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ හැම දෙයක්ම හදාගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට අපිට right support එකක් අත්‍යවශ්‍යයි. හැබැයි අපි හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න ඕනේ දෙයක් තමයි අපේ ජීවිතේ සමහර වෙලාවට අපි වාසනාවන්ත වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් අපිට support කරන්න ඉන්නවනම්. තව කෙනෙක් අපිව encourage කරන්න ඉන්නවනම්. හැබැයි අපිට ඒ support එක නැත්නම් අපි අපිවම දිරිය ගන්වගෙන අපි ඉස්සරහට යන එක ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍යයි. Because we have to motivate ourselves. We have to support ourselves. Sometimes we have to be the change that we want to see in this world. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත්. හැබැයි මට කියන්න ලේසි, කරන්න අමාරුයි. මොකද මට ඕනම කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් බය වෙන්න එපා ගිහලා ස්පීච් එකක් දෙන්න. බය වෙන්න එපා මේ opportunity එක ගන්න. හැබැයි කරන පුද්ගලයාට තමයි එතන චකිතයක් දැනෙන්නේ, වේදනාවක් දැනෙන්නේ, බයක් දැනෙන්නේ. ස්පීච් එකක් කරොත් අනිත් කටිය මට hina වේද, කවුරු මං ගැන මොනවා කියයිද, සමහර වෙලාවට මම එකපාරට මගේ ජීවිතේ වෙනස් කරගෙන confident පුද්ගලෙක් විදිහට ඉස්සරහට ගියොත් මට යාළුවෝ සමහර වෙලාවට hina වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ විවිධ අදහස් අපේ මනසේ සැරිසරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අදහස් එනකොට අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අපේ මනස පාලනය කරගෙන අපේ ජීවිතය අපිට ඕනේ විදිහට හදාගන්න. ඇත්තටම ඒක තමයි මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම කාන්තාවක් වුණාම අපි වෙලාවකට බය වෙනවා, මට ගොඩක් sacrifices කරන්න තියෙනවා. I hold a lot of responsibilities in my life. ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලාම මම හිතන්නේ ගෑනු ළමෙක්ගේ ඔළුවට එන දේ. අපිට වැඩිය එළියට පහලට බහලා යන්න බෑ, මම ගෑනු ළමෙක්, ඔයාට කොල්ලන්ගේ වැඩ කරන්න බෑ. ඕක හරියට එන කතාවක්. මම පොඩි කාලේ ඉඳලා මට අයියා කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට මම දකිනවා මගේ අයියා ගෙවපු ජීවිතේ සහ මම ගෙවන ජීවිතේ හත්පසින් වෙනස්. මොකද මට බෑ අයියා කරපු දේවල් මම කරන්න. නමුත් එහෙමයි කියලා මම මගේ ජීවිතේ කොටු කරගන්නවා නම් I think that is something that we have to stop doing it, because you're not just getting framed. අපි අද මේ මාතෘකාවත් කියන හේතුව තමයි මේ කොටුවෙන් පිට අපි හිතන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපේ ලොකුම ටාගට් එක වෙන්න ඕනේ. If you think out of the box and if you work out of the box perfectly, I know nobody can be perfect. You make mistakes, you fail at times, but still you have to try it. Because even if you try it, only you'll know whether you can do it or not. Otherwise, you're just thinking, this won't work, it's not going to be in my life, and it's just a phase. That's the thought we come up with first, and
I feel like nowadays, even though we get to see a lot of people that is coming forward, especially girls, young girls, still they have that fear in their mind, what will this lead in my future? What is the opportunity that I'm gonna get from this? That is something I have seen. I think as a girl, you might have also faced that in your days when you were starting this whole journey. අක්කිට බයක් එන්න ඇති මාව කොච්චර තැනකට මේක ගෙනියයිද? Am I taking a wrong step? Am I gonna just stop it and I'm gonna just wait until someone gives me the opportunity? Are you gonna take it, or you're just gonna wait until something happens? Gonna let the time decide? I think that is something we always come up with. How did you thought, okay, you know what, I'm just gonna do it. මම girl කෙනෙක් කියලා මම බය වෙන්නේ නැහැ. මට කරන්න පුළුවන් capacity එකක් තියෙන මම ඒක කරනවා. I'm gonna take the chance and I'm gonna do something on my own. How did you got that courage, that thing to do? I would say thoughts are the most important thing. If we feed our mind by saying that we won't be able to do something, whether we will be able to do something, whether something will go wrong and all sorts of things, there's a tendency for that to happen. Yeah. And the moment we think that we can do it, we will do it, you will somehow find a way to do it. It's not going to be easy. There's a beautiful saying, there's nothing impossible. Yeah. And the truth is, there's nothing impossible. But the reality, if we really dive in, is that we can do anything, but it takes a lot of courage, confidence, a lot of compromising, sacrificing, working hard, finding ways to do it, getting the right support, the guidance. There's a lot in it. So we can say, I want to fly high. But someone can go to a mountain and say, if you want to do something, there's nothing impossible. Can he just jump off the mountain and say that I can fly high, there's nothing impossible? Can he do that? If he jump, he can surely fly to heaven. Yeah. But then, in reality, if he wants to fly, there are ways to fly. Yes. They can get the right support. There are so many equipments. There are so many experiences that you can gather. Now you have a lot of opportunities given to you. So many. But still, even though you get those opportunities, because say you are financially stable, you can pay and get that experience, still you need to get the right guidance. Then still you need to get a little bit of an understanding how that works. And you have to do a little bit of testing of it. And then you try. So there's a lot to be done in that pathway. So if you want something, if you need something, if you want to be someone, if you want to achieve something, that means you need to find ways. If not, create the path. Yes. Up to you. And fear is always there. Yeah. As humans, we have a lot of fear within us. There's a lot of nervousness within us. And especially with society, everyone's waiting to find a fault. Everyone's waiting to put a comment. Everyone's waiting to share their opinions. It's always beautiful when you share opinions if it's positive. Yeah. But if you're saying something to discourage someone, you have to always think twice. Because words have the power to demotivate people, put people down, pull people down. And it can destroy so many people's future and hopes and peace of people. Similarly, your words have the power to motivate, encourage, support, and lift people. And when we are all blessed with this ability of sharing positive words, whether it's a comment, whether it's verbally, or whether communicate through body language, or with a smile, why don't we actually use it to make a positive impact? Now, why do we fear? We fear to start something because we are scared to fail. We are scared that people will laugh. We are scared that people will say things behind our back. But if we can stop doing this, the negative impact that we create, and if you also can start to try not to do that, we are going to create a lot of opportunities for people to come out and shine. And always remember, if one person fails, that means so many are going to fail. And if one person succeeds,
that means many are going to succeed. Because we don't see it right now, right? So if you take COVID, sometimes years ago, when we got to know that there's something called COVID, we asked where. And then we heard somewhere it's happening, and we were not even much bothered about it because it was not such close to us and we didn't know who's going through it. But eventually, it goes around and it comes back. And similarly, if someone is doing well, that person is going to actually support the economy. His or her family is going to be benefited, the country is going to be benefited, the whole nation and the world is going to be benefited. So similarly, that's something that we need to always keep in mind and encourage everyone to do well. As humans, we make mistakes, but what we need to keep in mind is that we should not repeat the same mistake again and again and again. So you understand why something went wrong and how you can correct yourself and how you can work on yourself, and then you conquer the world. If you feel nervous, if you feel scared, what you need to do is keep trying, keep working hard, and one day you will fly. But something that you always have to keep in mind is that no pain, no gain. And when you try, it's not going to be easy. You will face a lot of things. So many things will go on, but you have to have that patience. You have to have patience, patience, patience while you work hard. And the right time, everything will fall into place. So till then, have faith. Your time will come. Celebrate everyone, learn from everyone, support everyone, and keep working on your talents. Keep working on your skills and dream big. Dream big. තියෙන තැන ඉඳලා අපිට ඩ්‍රීම් එකක් කියන එක තේරෙන වයසකදී පටන් ගන්නේ පුංචි කාලේ. එතකොට ඒ කාලෙදිම අපි එක එක ස්පෝර්ට්ස් වලට, ටැලන්ට්ස් වලට, ආර්ට්ස්, ඩාන්සින්, මියුසික් කියන හැම දෙයකකටම අපිව ඕපන් වෙනවා ඉස්කෝලේදී. ඉස්කෝලේ කාලේ එක ළමෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් අක්කි මම ගොඩක්ම දක්ෂ ස්පෝර්ට්ස් වලට. මම ලොකු වුණාම ස්පෝර්ට්ස් පැත්තෙන් තමයි මොන හරි දෙයක් කරනවා නම් කරන්නේ. මම කෝච් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මට ස්කෝලර්ෂිප් එකක් අරගෙන එතනින් බිල්ඩ් අප් කරගන්න පුළුවන් දේ. එහෙම නැත්නම් ආර්ට්ස් පැත්තෙන්, ඩාන්සින් පැත්තෙන් නම් අපි යන්නේ. මම ඩාන්සින් ටීචර් කෙනෙක් වෙනවා. නමුත් මේ ඩ්‍රීම් එක ඇතුලේ විතරක් අපි කොටු වෙලා හිටියොත්, තව දේවල් අපි එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න නැතුව හිටියොත්, ඒ වගේ කෙනෙක්ට කොහොමද අපි හිතාගන්නේ නැහැ. මම අනිත් දේත් කරලා බලන්න ඕනේ බය නැතුව. අපි දැන් fear කියන එක ගැන කතා කරා. You need to try. If you don't try, then you will never know that you are capable of this thing. So how did you change from being a sports person in school days and also doing extracurricular activities at the same time? I know you did stuff even though you say you were shy in school. You tried. You gave your best shot. How did you come up with a plan like, I need to move ahead with this journey? How did you start? Like, how did you know that you need to go with this personality, being this person in your life? Soft skills ඔයාගේ ඒ වගේ මගේ life එක. ඒ balance එක අක්කි කොහොමද ගත්තේ? අක්කිගේම දෙයක් අක්කි පටන් ගත්තද? එහෙම නැත්නම් අක්කිට කවුරුරි කිව්වද පුතා you should stop doing this and you need to move on with this one. එහෙම මොන හරි තිබුණාද life එකේ කවුරුරි දුන්න push එකක්? The best person who knows about you and what's best for you is you. ඉතින් මගේ ජීවිතේ අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් පුද්ගලයන් උදව් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ගත්තොත් ටීචර්ස්, යාළුවෝ, එතකොට අනිවාර්යයෙන් මගේ අම්මා. ඉතින් අපේ ඒ කියන්නේ බොහොමයක් පිරිසක් අනිවාර්යයෙන්ම දිරිගන්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම උදව් කරලා තියෙනවා, මඟ පෙන්වලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඉතින් කාන්තාවක් හැටියට ඉතින් ලේසිත් නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම මම ඕනම දෙයක් පටන් ගන්නකොට අපේ අම්මා හැමදාම මට මතක් කරනවා මං ගෑනු ළමෙක් කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මම පොඩි වැඩි කියලා. ඉතින් මම මගේම කියන ආයතනයක් පටන් ගන්නකොට මට අවුරුදු 18යි. පුටු 6කින් ඔය පොඩි වයිට් බෝඩ් එකකින් තමයි පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඒ වෙලාවේ නම් ඉතින් හැමතිස්සෙම අපේ අම්මා ගොඩක් දේවල් කිව්වා. ඒ කියන්නේ හේතුව අපි ගොඩක් වෙලාවට හිතනවා අපිට ආදරේ නැති හින්දා දෙමව්පිය අපිව තේරුම් ගන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි අපිට ආදරේ වැඩිකමට තමයි ගොඩක් අය අපිට පරිස්සමෙන් කියන්නේ. කරන්න එපා. ඕක ඔයාට හරියන්නේ නැහැ කියන්නේ. හැබැයි අපිට කවුරු වුණත් ඔයාට බැහැ කියනවා නම් ඔයා ඉස්සලාම වගේ
හදවතට ඇහුම්කන් දෙන්න ඕනේ. මොකද ඔයා විතරමයි දන්නේ ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයාට මොනවද ඕනේ, ඔයාට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කරලා, right support එක අරන් වැඩ කරලා, ඔයා ඒක prove කරපු දවසට හැම කෙනෙක්ම ඔබ විශ්වාස කරලා support කරනවා. ඉතින් පාසල් කාලේ ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම extra curricular activities කරනකොට, sports කරනකොට, විවිධ experiences ලබනකොට අපේ පෞරුෂත්වය වර්ධනය කරනවා. ඉතින් අපිව develop කරනවා. ඉතින් experience තමයි අපිව mold කරන්නේ ජීවිතේ. ඉතින් අපිට හම්බෙන හැම කෙනෙක්ම සමහර වෙලාවට අපි ඕනම කෙනෙක් ගත්තොත් ඕනම කෙනෙක්ට කතාවක් තියෙන්න පුළුවන්. හොඳ සහ දුක සහ ප්‍රශ්න සහිත. ජීවිතේ වැටෙන තැන් තියෙන්න පුළුවන්, නැගිටින තැන් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕනේ දෙයක් තමයි අපේ ජීවිතේ වැටෙන තැන් තමයි අපිව ඉස්සරහට යන්න ධෛර්යමත් කරන්නේ, දිරිගන්වන්නේ. ඉතින් අපේ pain එක අපි පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අපේ pain එක කොහොමද අපේ transformation එකට හේතුවක් කරගන්න. ඒ කියන්නේ හැම වැටෙන තැනකම අපි කොහොමද ඒ දෙයක් ඉගෙනගෙන ඉස්සරහට යන්නේ? අපිට දැනෙන දුක කොහොමද අපේ සාර්ථකත්වය කරා අපිව ගෙනියන්න රුකුලක් කරගන්න කියන එක අපි හැමතිස්සෙම හිතන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි ගොඩක් දේවල් කරන්නේ කොහොමද? අපි ස්පෝර්ට්ස් කරත්, අපි කෙනෙක් එක්ක කතා බහ කරත්, අපි ඕනම එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් ඇක්ටිවිටි එකකට ගියත් අපි හැමතිස්සෙම බලන්නේ දිනන්න. දිනන එක ඉතාමත්ම වැදගත්. අනිවාර්යයෙන්ම දිනන්නේ නැත්නම් මොකටද අපි කම්පිටිෂන් එකකට යන්නේ? ඉතින් අපි අනිවාර්යෙන් දිනන්න තමයි කම්පිටිෂන් එකකට යන්න ඕනේ. හැබැයි අපි දිනන්න ඕනේ තව කෙනෙක් කපාගෙන නෙවෙයි. එතනදී ඇත්තටම දිනන්නේ නැහැ. ඒ කම්පිටිෂන් එකේ දිනයි. හැබැයි ජීවිතෙන් ඔයා ජයග්‍රහණය කරනවද කියන එක මට එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඇත්ත ජයග්‍රහණයක් කියන්නේ අපි කොහොමද එකිනෙකාට සපෝට් කරගෙන අපි කොහොමද අපේ ටැලන්ට්ස් ගොඩනංවාගෙන එකට ඉස්සරහට යන්නේ. මොකද අපි ස්කූල් කාලේ අපි එක ඕගනයිසේෂන් එකක ඉන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා මොන හරි non profit organisation එකක ඉන්න පුළුවන්. ඔයා මොන හරි organisation එකක head කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඇයි අපි මේ titles ලබා ගන්නෙ? මේ අපේ හැම දෙයකම හේතුවක් තියෙන්න ඕනේ, purpose එකක් තියෙන්න ඕනේ. We have to serve, we have to support, we have to develop ourselves. ඉතින් අපි ගත්තොත් මේ simply කිව්වොත් experience එකෙන් අපේ life එක ගොඩක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ ජීවිතේ මම මේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා කියන්න මම simply කියනවා නම් අපි බලන්න ඕනේ අපි මොන වගේ කෙනෙක්ද කියන එක. එතකොට අපි shy නම් අපි කොහොමද ඒකෙන් එළියට එන්නේ? අපි දැනගන්න ඕනේ අපේ weak points මොනවාද? මං කම්මැලි කෙනෙක්ද? මට එච්චර පාඩම් කරන්න බැරිද? මම එච්චර organized නැද්ද? මොනවාද ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන දුර්වලතා? හැබැයි මේ දුර්වලතා ටික තියාගෙන අපි මොකද අපේ ජීවිතේ කරන්නේ? මේ මගේ හැටිනේ මට මේක කරන්න විදියක් නැහැ. මට මේක නැහැ. මට සල්ලි නැහැ. මට ඉංග්‍රීසි බෑ. එහෙම නැත්නම් බැරි දේවල් ගැනම කියනවා. අපි ඕනම කන්වර්සේෂන් එකක් ඇති කරගත්තොත් වැඩි හරියක්ම මිනිස්සු කතා කරන්නේ ප්‍රශ්න ගැන. මට බැරි දේ ගැන. අනිවාර්යෙන්ම. දැන් අපි කතා කරන්න ඕනේ මොනවාද? ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් හොයන්නේ කොහොමද කියන එක. ප්‍රශ්න ගැන කතා කරොත් ඉතින් හැමදාම ප්‍රශ්නෙම තමයි ජීවත් වෙන්න වෙන්නේ. දැන් හැමෝටම ප්‍රශ්න තියෙනවා. ප්‍රශ්න නැති කෙනෙක් නැහැ මේ ලෝකේ බලද්දී. අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රශ්නටම තියෙනවා. ඒක අපි build up කරගෙන ඒකෙන් how are you going to grow with it? Definitely. That's what you have to talk about in your life, just the positive thing. Because if you stay in the same place thinking that you can't, it's always a hassle, it's always a struggle, I always have obstacles in my life, you will never succeed because you're always worrying about the negativeness. Definitely. If you want to succeed, you have to be very positive. You have to be optimistic. You have to feed positive thoughts. You have to believe in yourself. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇහුවා. ඒ හැම ප්‍රශ්නයකටම මම කෙටි පිළිතුරු දුන්නා. ඒ වගේම දිග පිළිතුරු දුන්නා. හැබැයි මේ හැම ප්‍රශ්නයකටම එකතු කරලා මම පොඩි දෙයක් කියන්නම්. දැන් අපේ ජීවිතේ අපි හිතුවොත් අපි අයිස් ස්කේටිං කරනවා කියලා. මම මේක ඇත්තටම මේ දැකපු දෙයක්. මම මේ කෙනෙක් කියන කතාවක් දැකපු දෙයක්. මේ ඇත්තටම අයිස් ස්කේටිං කරගෙන යනකොට අයිස් ස්කේටිං කරන කෙනා ඉස්සරහා ගස් තියේද බාධක තියේද මොනවා වෙයිද හැප්පෙයිද මම කියලා හිතන්නේ නැහැ. එයා යන්න ඕනේ පාත් එක බලාගෙන තමයි ස්කේට් කරන්නේ. ඉතින් අපි ගස් තියේද බාධක තියේද කිය බලන්න ගියොත් අපේ ફોකස් එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපි හැමතිස්සෙම අපේ ගෝල් එක මොකක්ද කියන එක තේරුම් අරගෙන ගෝල් එක අනිවාර්යයෙන්ම අපිට සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වෙන අරමුණෙන් ගියොත්
අපේ ජීවිතේ ලොකු දුරක් යන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම කියන්නේ ඔයාට මේ නිකම්ම රිස්ක් එකක් ගන්න කියනවා නෙවෙයි. You have to take calculated risk because we have to have a little bit of common sense, we have to have a little bit of general knowledge, and also we have to believe in our intuition and gut feeling. අපේ හදවතට දැනෙන දේ වගේම මේ intuition gut feeling කියන ඉතාමත්ම වැදගත්. ඉතින් ඕනම දෙයක් පටන් ගන්න හොඳම වෙලාව තමයි මේ දැන්. The right time to do anything is right now. හැබැයි එහෙම කියලා ඔයා බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න ඉන්නවා නම් ඔයා මොකක් හරි ඔයාට අදහසක් තියෙනවා නම් මේ හැමදේම නවත්තලා the right time to start anything is right now කියලා එක පාට පටන් ගන්න යන්න එපා. ඉතින් right now what you need to do is start analyzing, start researching. ඔයා ඒකට අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ඔක්කොම gather කරගන්න. ඔයාගේ personality එක හදාගන්න. ඔයාගේ skill set එක හදාගන්න. ඔයා ඒකට අවශ්‍ය පසුබිම, ඒ කියන්නේ පසුතලය ඔක්කොම ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාට දැනේ හරිම වෙලාව ඕනම දෙයක් පටන් ගන්න. හැමදේම perfect වෙනකන් හිටියොත් ඉතින් අපිට හැමදාම ඉඳගෙන තමයි ඉන්න වෙන්නේ. හැබැයි එහෙම කිව්වට මමත් overthinker කෙනෙක්. ඇත්ත කියන්න එපා. ඉතින් මමත් ඉතින් සමහරවිට ඉඳගෙන කල්පනා කරන එකම තමයි මේක කරන්නද එහෙම කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් overthinking is okay at times. හැබැයි it's very important to implement as well. So it's okay to analyze, it's okay to research. හැබැයි ඉතින් implement කරන එකත් ඉතාමත්ම වැදගත්. ඉතින් සමහරවිට පොඩි research එකක් කරලා අපිට හරි support එකයි guidance එකත් එක්ක පටන් ගන්න එක ඉතාමත්ම වැදගත්. ඒක තමයි අපි කරන්න ඕනාවට කරලා වැඩකුත් නැහැ. හැබැයි අපි ඒකෙන් නොකර ඉන්නකොටත් ඒකෙනුත් වැඩක් නැහැ. ඒ හින්දා හරි තැන ඔයාට හිතනවා නම් මම දැනුයි පටන් ගන්න ඕනේ කියලා ඒකට රිසර්ච් එක කරන්න. ඔයාගේ ෆවුන්ඩේෂන් එක, ඒ බේස් එක හදාගන්න. මොකද ඒක තමයි ඔයාට දවසක කියන්න පුළුවන් මම මේ දේ කරපු හින්දා තමයි අද මම මෙතන ඉන්නේ. මොකද ඒ බේස් එක හදාගත්තේ නැත්නම් කවදාවත් ඔයාට හරියට සක්සීඩ් වෙන්න බෑ. සක්සීඩ් වෙයි. නමුත් සමහර තැන්වලදී ඔයාට 100% දෙන්න ඔයාට බැරි වෙනවා. ඔයා 100% දුන්නාම තමයි ඔයාට ඒක wow I did it. I was a girl, I was nobody in this life, but I did it somehow because I did my research, I did my study, and I was able to do it because I was my support system. Because මන් දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට අපිට අපි කොච්චර දේවල් කරන්න හැදුවත් දැන් අපිට discrimination කියන එක එන්න පුළුවන්. අපිට සමහර කට්ටිය ඕමනාවෙන්ම බාධක දානවා අපේ ලයිෆ් එකට සක්සීඩ් වෙන්න බැරි වෙන්න. ඒක මම හරියට දැකලා තියෙන දෙයක් සහ මමත් අත්විඳලා තියෙන දෙයක්. නමුත් ඒව කොච්චර ආවත් ඔයා කල්පනා කරලා හරි ඇයි මට මෙහෙම වුනේ? සමහරවිට මට මගේ ජීවිතේ මොකක් හරි වැරද්දක් වෙන්නත් ඇති. Maybe it was meant to happen, but I'm going to change it. I'm not going to make that just stop my life. I'm going to somehow succeed my life in the way I want to, but do it in the right way. That is something all girls especially should have it in their life. Do you think, Aki, that in Sri Lanka, if I take being Sri Lankans and we have to embrace ourselves, do you think that in Sri Lanka that we have the right support system for especially girls? Just a small girl at home, do you think for that small girl, an opportunity will be given from the Sri Lankan system now we have? From the past 5 years, this whole change, COVID happened. Everything politically changed maybe, and there were new opportunities came up. A new normal life came up. Work from home was something that was developed, and I saw a lot of girls started their own businesses during this time, and it was really nice to see that girls are coming up with their own creative ideas, baking, like everything. Do you think that chance was we took it from ourselves, like අපිම අපි ඒක build up කරගත්තද නැත්නම් අපිට opportunity එකක් දෙන්න අවස්ථාවක් හැදිලා තිබුණාද ලංකාවේ මේ frame එක තුල? It's a very interesting question. Opportunities හැමතැනම තියෙනවා. ඒ වගේම අපි opportunity එකක් ඉල්ලගෙන ගියාම අපිට ලැබෙන්න පුළුවන්, ලැබෙන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකට උත්තරයක් දෙන්න හරි අමාරුයි. මොකද කාලෙන් කාලෙට වෙලාවෙන් වෙලාවට පුද්ගලයන්ගෙන් පුද්ගලයාට ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි සමහර වෙලාවට when you said when you're a little girl, when you're nobody, when you go somewhere they'll ask who are you? Yeah. They might not even talk to you. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි කවුරු හරි වෙන්න නම් අපි කොතනකින් හරි පටන් ගන්න වෙනවා. ඉතින් එතනදී තමුන් පුළුවන් තරම් තමුන් ගැන විශ්වාසයෙන්
tamun කැමති දේ හරි විදියට කරන්න මහන්සි වුණොත් එවලෙම හම්බ වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. Some people are very lucky. I'm so happy and I'm very happy for people and I pray that everyone should be blessed like that. Some people lucky වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට opportunities ටක් ගාලා ලැබෙන්න පුළුවන්. ටක් ගාලා grow වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර අය ජීවිතේ ගොඩාක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ තැනකට යන්න. ඉතින් ඔයා මහන්සි වෙන කෙනෙක් නම් මතක තියාගන්න ඕනේ දේ තමයි අපිට අවශ්‍ය දේවල් එවෙලෙම ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඉඳගෙන හිටියොත් තව කෙනෙක් දිහා බලලා ඒගොල්ලන්ගේ ලයිෆ් එක කොහොමද සක්සස්ෆුල්, ඒගොල්ලන්ට කොහොමද තියනවා, ඒගොල්ලන්ට කොහොමද පුළුවන් කියලා ඔයා ඉඳගෙන ඒගොල්ලන් දිහා බල හිතාගෙන හිටියොත් ඔයා එතනම තමයි. හැබැයි ඔයා තව කෙනෙක් දිහා බලලා ඒගොල්ලන්ව අප්‍රීෂিয়েට් කරලා ඒගොල්ලන් ගැන සතුටු වෙලා ඒගොල්ලන් ඒ ඉන්න තැන ගැන මුළු හදවතින්ම සතුටු වෙලා හැබැයි මමත් කොහොමද කරන්නේ? මගේ ජීවිතේ මම කොහොමද හදාගන්නේ කියලා ප්‍රශ්නේ ඇහුවොත් ඒ වෙනුවෙන් මහන්සි වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම එතනට යන්න පුළුවන්. මේ හැමදේම thoughts, desire, passion and manifesting, right? And then working for it. මොකද මම එහෙම කියන්නේ ඉතින් මාත් ඇත්තටම ඉතින් I was also a little girl in school. right? ඉතින් එකම දෙයක් තිබුණේ ඉතින් හදවතේ තිබුණේ එකම දෙයක් මම ආසයි සාර්ථක වෙන්න. හැබැයි කරන දේ මුළු හදවතින්ම කරන්න. ඉතින් මාත් සමහර opportunities වලට කැමතියි. හැබැයි ඉතින් opportunities හම්බුනාම ගන්න ඕනේ. ඒ opportunities අරගෙන කොහොමද අපි විශ්වාස කළ කෙනෙක් අපිට වැඩක් බාර දුන්නොත් අපි කොහොමද මේ විශ්වාසය රැකගෙන අපි උපරිමයේ දෙයට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න කියන එක වැදගත්. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් අපිට විශ්වාස කළා අපිට opportunity එකක් දුන්නොත් අපි මුළු හදවතින් මේ දේ කරන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම what's in it for me කියලාම හිතන්න නරකයි. right? අපි දෙයක් කරනවා නම් අපි මුළු හදවතින්ම කරන්න ඕනේ. right? අපි හැමතිස්සෙම අපි ගැනම හිතන්න නරකයි. අපි ගැනත් හිතන්න ඕනේ. That is also very important. You have to love yourself, you have to embrace yourself. හැබැයි දෙයක් කරනකොට මුළු හදවතින්ම කරන්න ඕනේ. That will really help you to grow in your life as well. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ අපි ලංකාව ගත්තොත් ගෑනු ළමෙක්ට ලේසි නැහැ. ඒ ඇත්තම ගත්තොත් අපිට cultural issues තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට society expectations තියෙනවා. safety ගැන ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ලංකාව විතරක් නෙවෙයි මේ ලෝකයේ ඕනම තැනකට ගියොත් මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් අපි ලංකාවේ වැඩේ වෙලා තියෙන්නේ අපේ negative දේවල් අපි ගොඩාක් boost කරනවා. right? අපි පොඩි දේ ලොකුවට කතා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපි positive දේවල් කතා කරන අඩුයි. ඉතින් ලංකාව ගත්තොත් මම ගොඩක් ආදරේ ලංකාවට. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ මගේ ජීවිතේ මම ඉපදුනේ ඉගෙන ගත්තේ හැමදේම ශ්‍රී ලංකාවේ. ඉතින් මම ගොඩක් ආදරේ. ප්‍රශ්න නැති රටක් නැහැ, ප්‍රශ්න නැති ගමක් නැහැ, ප්‍රශ්න නැති තැනක් නැහැ. ඉතින් හැබැයි මයින්ඩ්සෙට් එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඔයා කොහොමද දෙයක් දකින්නේ, කොහොමද තැනකදී ඔයා රියැක්ට් කරන්නේ, කොහොමද දෙයකට රෙස්පොන්ඩ් කරන්නේ කියන එක අනුව ඔයාගේ අනාගතේ ඩිසයිඩ් වෙනවා. ඉතින් opportunities අපි හිතමු ඕනම කෙනෙක්ට ක්‍රිටිසයිස් කරන්න පුළුවන්. ගෑනු ළමයෙක්ට විතර නෙමෙයි අද පිරිමි ළමයෙක්ටත් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් අපි ගත්තොත් පිරිමි ළමයෙක්ට කියනකොට ඔයා පිරිමි ළමයෙක් නේද කියලා. ගෑනු ළමයෙක්ට කියනකොට ඔයා ගෑනු ළමයෙක් නේද කියලා. ඉතින් මං ගෑනු ළමයෙක්, මෙයා පිරිමි ළමයෙක්. අපි හැමෝම මිනිස්සු. එකම දේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔයාට කවුරු වෙන්නද ඕනේ. ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයාට සතුට ගෙනල්ලා දෙන්නේ මොනවයින්ද? ඔයාගේ මොනවාද තියෙන ටැලන්ට්ස්? ඔයාගේ ඩ්‍රීම්ස් මොනවාද? ඔයාට කවදද ඒ ඩ්‍රීම්ස් වලට යන්න ඕනේ? මොන වගේ හේතු මතද ඔයාව මේ ඩ්‍රීම්ස් වලට යන්න බැරුව ඔයාව ඩ්‍රැග් කරලා බිමට දාන්නේ? මොන වගේ හේතු මතද ඔයාට මේ ඩ්‍රීම්ස් අචීව් කරගන්න බැරි වෙන්නේ? ඉංග්‍රීසි බැරි හින්දා වෙන්න පුළුවන්. සල්ලි නැති වෙන්න හින්දා පුළුවන්. এডুকেෂන් එක නැහැ කියලා හිතන්න පුළුවන්. ගෙදරින් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. මට පැය 4ක් විතර දෙන්න පුළුවන් කරුණු. right? මේ කරුණු ඔක්කොම දිහා බලනද කොහොමද මේ කරුණු වලට විසඳුම් හොයාගන්නේ? කොහොමද ඔයා මේව ප්‍රූව් කරන්නේ? කෙනෙක් ඔයාට opportunity එකක් දෙන්නේ නැත්නම් thank you very much. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් නම් ආයෙත් අහන්න මට මේ opportunity එක ලබා ගන්න මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? හරි ආකාරව. මගේ මොන දේවල්ද හදා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම දැන් අපි ගොඩක් ලොකු ප්‍රශ්නයක් අපේ ලංකාවේ තියෙන දෙයක් තමයි ෆේවරේට් කරනවා කියන එක. right? ඉතින් අපි ඉතින් පොඩි කාලේ ඉඳන් අපිට දුක හිතෙන දෙයක් නේද? වෙන කෙනෙක්ට ෆේවරේට් කරාම ඉතින් අනේ මම මෙච්චර මහන්සි වෙනවා. හැබැයි වෙන කෙනෙක්ට ලැබෙනවා. ඉතින් අපේ අම්මා කියපු දෙයක් තමයි මගේ ජීවිතේ තව කෙනෙක් දින්නොත් ඒ කෙනා දිහා බලලා ඒ කෙනාගේ දෙමව්පියෝ දිහා බලලා ගොඩක් සතුටු වෙනවා. මොකද දැන් මම දින්නොත් අපේ අම්මා සතුටු වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ මන් ළඟ ඉන්න කට්ටිය මං වෙනුවෙන් සතුටු වෙනවා. ඉතින්
ඒ වගේම මම කොච්චර ආසද දිනන්න මං කොච්චර ආසද මගේ ජීවිතේ දේවල් ලබා ගන්න. ඉතින් ඒ තැන්වලදී මට කවුරු හරි මුළු හදවතින්ම ඇවිල්ලා කන්ග්‍රැචුලේෂන්ස් කිව්වොත් තමයි මට සතුටු. ඉතින් මට තව කෙනෙක් කන්ග්‍රැචුලේට් කරන්නත් තව කෙනෙක් මාව සෙලිබ්‍රේට් කරන්නත් මට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ තව කෙනෙක්ගේ ජයග්‍රහණයකදී මම සතුටු වෙන්න. මොකද අපි හැමෝම හැමදාම දිනන්න ඕනේ කියලා නීතියක් නැහැ. ඉතින් අපි හැමදාම ජීවිතේ ජයග්‍රහණය කරන්න ඕනේ. හැබැයි හැම තරඟයකදීම තව කෙනෙක් කපාගෙන දිනනවා කියන එක නෙමෙයි අපි කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි කම්පෙයාර් කරන එක නවත්තන්න ඕනේ. මේ කම්පැරිසන් හින්දා තමයි ජෙලසි එන්නේ. කම්පැරිසන් හින්දා තමයි මේ තරහ එන්නේ, දුක එන්නේ, ෆ්‍රස්ට්‍රේෂන් එන්නේ. අන්තිම හැම කෙනෙක්ම මොකද වෙන්නේ? හැම කෙනෙක්ම දුකෙන් එන්නේ. කොච්චර අචීව් කරත්, කොච්චර සක්සස්ෆුල් වුණත්, කොච්චර දේවල් ලැබුණත් හැම කෙනෙක්ම කන්ෆියුෂන් එකකින් ඉන්නේ. ඉතින් පොඩි දෙයක් කියන්න. ඔයා හැමතිස්සෙම අහන්න ඕනේ ඔයා කවුරු වෙන්නද කැමති? ඔයා දැන් මෙතන ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. මෙතන ඉන්නකොට you have to be happy and content with what you have. තමෝට තියෙන ගැන සෑහීමකටපත් වෙන්න ඕනේ. සතුටු වෙන්න ඕනේ. enjoy කරන්න ඕනේ. හැබැයි තව කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් ඔයාට කියන්න ලේසි. මොකද මං ඉන්න තැන මම හරියට සෆර් කරනවා. නැත්නම් මම ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනවා. තව කෙනෙක් මට කියන්න පුළුවන් මම මෙතන සෑහීමකටපත් වුණොත් ඉතින් I won't dream big කියලා. හැබැයි සිම්ප්ලි කියන්න තියෙන්නේ තියෙන දේෙන් සෑහීමකටපත් වෙන සතුටු වෙන්න enjoy කරන්න live it while you work hard to get your achievable goals and higher goals. ඉන්න තැන ගැන සෑහීමකටපත් වෙන්න ඕනේ සතුටු වෙන්න ඕනේ ඒ හැම මොහොතක්ම enjoy කරන්න ඕනේ. ඉතින් සමහර වෙලාවට මම මෙහෙම කියනකොට කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් අපිට දෙයක් ගැන සෑහීමකටපත් වුණොත් how can we dream big කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තව කට්ටියක් කියන්න පුළුවන් අපි ඉන්න තැන කොහොමද අපි සතුටින් ඉන්නේ මොකද අපි තමයි දන්නේ අපිට තියෙන ප්‍රශ්න කියන එක. හැබැයි simply කිව්වොත් තියෙන දේ ගැන සතුටු වෙන්න. හැම තප්පරයකම enjoy කරන්න. You have to pay gratitude. You have to be thankful to what you have. Right? ඒ ඉන්න තැන enjoy කරන ගමන් achievable goals ටිකක් ඔයා note down කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕන තරම් ලොකු dreams ටිකක් ඔයා jot down කරගන්න. Right? එතකොට මොකද කරන්නේ? ඔයා මෙතන ඉන්නවා. ඔයාට achievable goals ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට ලොකු dreams තියෙනවා. ඉතින් අපි මොකන්ද කරන්න ඕනේ? අපි ඉන්න තැන while we enjoying and having a good time and living our life we have to work hard. අපි ටිකක් මහන්සිලා වැඩ කරන්න ඕනේ අපි මේ achievable goals ටික ලබා ගන්න. එතකොට අපි ඒ තැනට dream කර hope කර while we are dreaming big and hoping we can actually work on ourselves to go achieve those achievable goals. ඊට පස්සේ ඔයගන්ට ටික ඔයාව develop කරගෙන යන්න පුළුවන්. මම මේකට කියන්නේ හේතුව තමයි as humans අපි මිනිස්සු විදියට අපිට දෙයක් ලබා ගත්ත ගමන් අපිට තව දෙයක් ඕනේ. අපිට ඊට වඩා ලොකු දෙයක් ඕනේ. ඉතින් අපි achieve කරගෙන යනකොට අපි හැරිලා බැලුවම අපි ගොඩාක් මහන්සි වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සතුටක් නැහැ. ඉතින් journey එක හරිම sad, complicated, confused journey එකක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට ඉන්න තැන සතුටින් පුළුවන් දේ කරලා මහන්සි වෙලා වැඩ කරගෙන ඉස්සරහට යනකොට අපේ ජීවිතෙත් විඳිනවා. අපි හැමදේම කරගෙන අපේ ඩ්‍රීම්ස් වලටත් යනවා. ඉතින් මම ඉංග්‍රීසි වලින් කිව්වොත් it's very important to leave a legacy. It's extremely important to leave a legacy. But what really matters is living a legacy. You have to live a legacy and leave a legacy. And that's really important. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න හැම තප්පරයකම සතුටින් ඉන්න. තව කෙනෙක් දිහා බලලා සතුටු වෙන්න. තව කෙනෙක්ගේ සාර්ථකත්වයේ දිහා බලලා ඔයාගේම සාර්ථකත්වය වගේ හිතලා enjoy කරලා ඒකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ thoughts කියන එක ඉතාමත්ම වැදගත්. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේ compare කරන්න එපා. අපි compare කරපු ගමන් තමයි අපිට මේ හැම ප්‍රශ්නෙම ඇති වෙන්නේ. ඔයා compete කරන්න ඔයත් එක්ක. අනිත් අයත් එක්ක compare කරන්න එපා. තව කෙනෙක්ගෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න. ඔයාත් එක්ක compete කරන්න. හෙටට වඩා අද හොඳ වෙන්න ඕන. අදට වඩා හෙට ඔයා කොහොමද සාර්ථක වෙන්නේ කියලා ඔයාව ඩෙවලොප් කරගන්න. ඔයා තව ඉස්සරහට යන්න. ඔයා තව ඔයාව එන්කරේජ් කරගන්න. එතකොට ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ජයග්‍රහණය කරනවා. ඉතින් මේ දේවල් කරගෙන යනකොට ඔයා තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. ඉතින් තව දෙයක් තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරා opportunities තියෙනවා. එතකොට අපි opportunities ගන්නවා වෙන්න පුළුවන් නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට ලොකු බලපෑමක් එනවා මේ favorite කරන දේවල් අනුව. ඉතින් අපේ හිත රිදෙනවා. ඉතින්
අපේ අම්ම කියපු තව දෙයක් තමයි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා අපේ අම්ම කිව්වා දින්නම කෙනෙක් දිහා බලලා සතුටු වෙන්න. ඒ වගේම අපි පෙරදුනාම අනික් කෙනාගෙන් අපි දෙයක් ඉගෙනගෙන ඊළඟ පාර අපි දිනන්න අපි මහන්සි වෙන්න ඕනේ. රයිට්? ඒ දිනන්නේ මම ඊයට හිටියට වඩා අද කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ කියන එක. හැබැයි මම දින්නොත් ඒ දින්නන එකෙන් මම ඒක ඔලුවට ගන්න නරකයි. Because these are all very materialistic things. You have to be humble. Very true. අපි හැමතිස්සෙම we have to keep our feet on the ground. and අපි දිනන දෙයින් කොහොමද අපි තව කෙනෙක්ට දෙයක් දෙන්නේ? අපි කොහොමද තව කෙනෙක්ව දිරිගන්වන්නේ? Because අහසේ එක තාරකාවක් තියලා වැඩක් නැහැනේ. තරු ගොඩක් ඉන්නවා. ඒක තමයි අහස ලස්සන. ඉතින් අපිට උන් ලස්සන අහසක්, ලස්සන රටක්, ලස්සන ලෝකයක් තනියෙන් දිනලා මොනා කරන්නද? ඉතින් හැමෝම දින්නොත් තමයි අපිට හැමෝදිහම බලලා හොඳට එන්ජොයි කරලා සෙලිබ්‍රේට් කරලා හැමෝම සතුටින් ඉන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ අතරතුර පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. දැන් අපි ගත්තොත් දැන් මේ කෙනෙක් තව කෙනෙක්ට ෆේවරේට් කරනකොට අපි ගෙදර ගිහිල්ලා කියනවා නේ. අපි අම හැමතිස්සෙම කියන දෙයක් තමයි මතක තියාගන්න ඔයාට කාගවත් සපෝට් එක ඕනේ නැහැ. ඔයා කරන දේ හරියට කරන්න. ඔයා කරන එක මුළු හදවතින්ම හරියට මහන්සි වෙලා කරන්න. දැන් එතකොට කම්පිටිෂන් එකක උනත් තව කෙනෙක්ට ෆේවරේට් කරනවා නම් ඔයා ඒක ගැන රණ්ඩු කරන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. You do it in style. එතකොට ජජ් කරන අය වුණත් බලාගෙන ඉන්න අය වුණත් ඇත්තටම කවුද ඩිසර්ව් කරන්න කියන එක පේන විදියට ඔයාගේ වැඩේ ඔයා ලස්සනට කරන්න. ඔයා අනිත් අයට සපෝට් කරලා ඔයාගේ ජීවිතේ ගලාගෙන යන්න. ඉතින් සමහර තැන්වලදී හරි දුකයි අමාරුයි. හැබැයි be patient ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ. හරිම වෙලාවෙදී හැමදේම ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. ඒ තැනදී ඔයා බුද්ධිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද සාර්ථකත්වය කියන්නේ එක ඩෙස්ටිනේෂන් එකක් නෙවෙයි. ඔයා දිනන්න ඕනේ, ඔයා ඒවා ඉගෙන ගන්න ඕනේ, ඔයා ඉදිරියෙන් ඉදිරියටම යන්න ඕනේ. ඒ තමයි තාමත්ම වැදගත් වෙන්නේ මේ ජීවිතය කියන එක ලස්සන ගලාගෙන අපිට යන්න ඕන නම්. ඉතින් සමරයිස් කරනවා නම් කම්පෙයාර් කරන එක නවත්තන්න. ඊර්ෂ්‍යා කරන එක නවත්තන්න. අනිත් පැත්ත එක තරහ ගන්න එක නවත්තන්න. මට කියන්න ලේසි කරන්න අමාරුයි. හැබැයි අපි අමාරුවෙන් හරි මේ දේවල් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි බයයි, නර්වස්. ඒක හියුමන් නේචර් එක. හැබැයි අපි මයින්ඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කරගෙන, ඒවට ක්‍රම සහ විදි හොයාගෙන, බ්‍රීතිං එක්සර්සයිසස් කියන මේ ටෙක්නික්ස් හොයාගෙන අපි කොහොම හරි අපේ ජීවිතේ මේ අපේ හීන කරා යන්න මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ගෑනු ළමයිද පිරිමි ළමයිද කියලා නැහැ. opportunities තියෙනවා, opportunities නැති වෙන්න පුළුවන්. opportunities තිබුණොත් ඒ opportunities ලබාගෙන ඉස්සරහට යන්න. opportunities නැත්තම් opportunities ඔයා create කරලා අනිත් අයටත් create කරන්න. තව විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ඔයා මට මේක ලැබෙයිද කියලා හිතුවොත් ලැබෙනවා කියන එක ෂුවර් කරන්න බෑ. හැබැයි ඔයාව විශ්වාස කරගෙන ඉස්සරහට ගියාම මිනිස්සු උනත් ඔයාව විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මම අවුරුදු 18 දී ඇත්තටම පටන් ගන්නකොට පුඩු 6කින් ඉතින් කවුරුත් විශ්වාස කරේ නැහැ. ඉතින් හැමෝම hina වුණා. ඉතින් අපේ අම්මත් මට හැමදාම බයිනවා. බයින්නේ ආදරේට. මොකද අපේ අම්මට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ ළමයි මොනවා කරනවද දන්නේ නැහැ. ඉගෙන ගන්නේ නැතුව මේ දේවල් කරනවා කියන එක. ඉතින් තමුට හීනයක් තියෙනවා නම් ඒ දෙයින් කාටවත් බාධකයක් වෙන්නේ නැත්තම්, කරදරයක් වෙන්නේ නැත්තම් කරන්න. calculated risk එකක් අරන් හරි support එක අරගෙන කරන්න. ඒ වගේම දෙයක් පටන් ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම මුළු හදවතින් මේ දේ කරන්න. ඔයාට කරන්න ඕන නම් කරන්න පුළුවන්. If you really want to change, you can. If you really want to achieve something, you can. Please start. දැන් මේක බලාගෙන නිකන් ඉන්න එපා. ඔයාගෙන් අහනවා කවුරු වෙන්නද කැමති කියලා. මේ තප්පරේම පටන් අරගෙන ඔයා හැමදේම සාර්ථක කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්. So ඊළඟට ඒ පුද්ගලයාට පුළුවන් මෙතනට ඇවිල්ලා එයාගේ කතාව share කරන්න. අවුරුදු 10ක් almost a decade and being the very first presidential award winner for English TV personality and also an award winning person in corporate training. All of this journey you decided to keep a little break. I would like to say a little break. Hopefully you come back. But why did you decide to give a break for the media? Miss Bernadine, as a media personality, the journey you started after almost a decade, you decided this. How do you feel about it? I would firstly say I had a brilliant time. I learned so much from media.
And I would say it has been a beautiful university to learn about life, media, society, and so many things. And I really had a wonderful time, and it really helped me to mold myself, see the world as well. And I think I saw it as a platform to share positivity and encourage so many others as well. Because mostly the programs I did was more into educational or entrepreneurship related. So I always wanted to give back something. At least if I say one word I like, if it can help someone, encourage someone, uplift someone. So that was a beautiful platform to, experience it, share it, and learn from it as well. It was almost a decade. Yeah. I felt now it's time for me to complete that journey. I think it has always been the case for me. Sometimes I do experience something, I put my heart and soul into it, I live it, and then I would like to keep my step into another step towards some other particular field or things that I do. So media, a decade, a beautiful decade, I would say. If you ask me the reason, I want to put my heart and soul into training because that is my core. That's where I started. I started my company and my institute with a purpose and a passion and a goal, and I want to drive towards that. So I thought that now it's enough, and I thought of giving not a break actually. I thought of completely keep a full stop to that particular journey and step into my training. And so there are a few things coming up. Yeah, that's really nice. I'm looking forward. Actually, I'm working hard for that. So ඉතින් ඇත්තටම අවුරුදු 10කට වැඩි කාලයක් ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. හැබැයි දැන් ඉතින් තනිකරම ට්‍රේනින්, ලෙක්චරින් සහ තව ලොකු දේවල් ටිකක් ඉදිරියේදී එනවා. ඉතින් හැමදේම මම කැමති කරන දෙයක් තව කෙනෙකුගේ ජීවිතේට සහයෝගයක් වෙනවා නම් රුකුලක් වෙනවා නම් මගේ ජීවිතයේ සතුට ඒක තමයි. Thank you. Any last words for our audience based on youth empowerment and women in leadership that you want to share with us? Trust in yourself, believe in yourself, love yourself, accept yourself, and understand the reality of life, and face any challenge, any obstacle, because you can surely do that. So get the right support, ask yourself, who do you want to be, and discover the magic within you, because there's so much magic within you. Youth, children, women, men, anyone. Your story is 1 in 8 billion. So discover your magic to help many discover their magic in their lives. And if you want to do something, you surely can do that. And be happy and always keep smiling and always keep flying high. Thank you so much. Thank you for joining with us today in our episode 1 of our Pittakotuwa journey. And I wish you all the very best, Taki, for your future goals. And I know this is not just an end for us, it's a very huge step for a very bright future. So I wish you all the very best and thank you so much for coming. Ayubowan, and wish you all the very best. I'm extremely proud of you, and always remember this is the beginning of a massive success story for you all. So wish you all the best to keep inspiring and to make a huge positive impact. Thank you, Aki. එහෙනම් අපි තවත් කොටුවෙන් පිට මාතෘකාවක් අරගෙන ඉස්සරහට ඔයගොල්ලොත් එක්ක හම් වෙන්න. අපිත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න. අපේ ජර්නි එක ඔයාලගේ ජර්නි එකක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලගේ ජර්නි එක අපිත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න මේ ඕගලන්ට අපි දෙන අවස්ථාවක්. අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ ගමන යමු. Thank you.